बाणी के बोहित चबर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सतसंगी जनो आप वड भागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है, जिस वेले भाई बिधी चंद ने ये जिहड़े सेवादार सन इन्हां नूं वेखणा कीता। ये जदों बिसुरत हो जाते हैं, इन्हां नूं हिला हिला के इन्हां नूं आवाज़ां मार मार के वेखणा कीता। जदों किसी नूं होश ना रही, उस वेले जिस आले दे विच चाबियां सन उतों भाई बिधी चंद ने चाबियां लईआं ते घोड़े की काठी कढ़ी ते जिहड़ा गुलबाग घोड़ा सी उहदे उत्ते लिया के काठी पाउणी कीती, चंगी तरह तंग आदक बन्नना कीता, रकाबां जड़ियां सन थल्ले नूं लटका दित्तियां। जिस वेले जो काजा सी वो कीता, भाई बिधी चंद ने दोनों हाथ जोड़े सतगुरां दे चरणां दे विच अरदास कीती कि सतगुरु जी, मैं एक बड़ी वड्डी अवग्या करन लग्या कि सतगुरु जी घोड़े ते तुहानूं असवार होना चाहिदा सी, पर घोड़े ते मैं असवार होण लग्या ये सतगुरु जी मैं भुल तुहाडे कोल आके बख्शावांगा। 5 रुपए की कड़ाह प्रसाद की देग मैं भेटा करांगा जिहड़ी मैं गलती करन लग्या। इस तरह की बेनती करके भाई बिधी चंद ने सतगुरां दे चरणां दे विच अरदास कीती कि सतगुरु जी, हुण तकरीबन कारज सफला हो गया है ते ये जिहड़ा कारज रह गया ना, ये भी सतगुरु जी तुसीं आप सफला करना करो। भाई बिधी चंद घोड़े ते असवार हुंदे ने। उस वेले काठी दे विचों चाबक कढ़िया, पहलों घोड़े नूं विहड़े दे विच इधर उधर घुमाया, फिर जदों चाबक मारिया ना, जिस घोड़े नूं कदे फुल्लां दी छड़ी नहीं सी लगी चाबक लग्या ते घोड़े ने उस वेले छालां मारनियां शुरू कर दित्तियां। भाई बिधी चंद ने उस वेले घोड़े नूं ये जिहड़ी किले दी कंध सी ये टपा लई ते घोड़ा सीधा ही जाके दरिया दे विच पानी दे विच डिगदा है। भाई बिधी चंद ने अपने आप नूं भी संभालना कीता। एक बारी घोड़ा पानी दे विच गिल्ला हो जांदा है, पर फिर उपर आ जांदा है। काफ़ी समा पानी दे विच ही भाई बिधी चंद घोड़े नूं लिजांदे गए। अगे जाके रस्ते दे उत्ते घोड़े नूं पाया। जिस वेले थोड़ा दिन चढ़दा है, आकाश दे विच चंद्रमा चढ़दा है, उस वेले रस्ता जिहड़ा सी वो पता लगन लग्या। भाई बिधी चंद ने लाहौर तो सीधा ही ये जिहड़ा घोड़ा सी इहनूं उस वेले जो भाई रूपा नगर उस पासे नूं पाउणा कीता। रस्ते दे विच जो नगर आउंदे ने, जिहड़े पिंड आउंदे ने, उन्हां तों एक पासियों दी भाई बिधी चंद जी घोड़ा लंघाउणा करदे ने। ते जदों भाई रूपा नगर नेड़े आया ना, उस वेले फिर भाई बिधी चंद घोड़े तो उतर पैंदे ने। अमृत वेला सी, सतगुरु जी दीवान सजा के बैठे सन। जदों भाई बिधी चंद घोड़ा लेके आउंदे ने ना, सतगुरु जी ने खड़े होके वेखना कीता।
उस वेले सारे हैरान हो जाते ने। जिस वेले भाई बिधि चंद घोड़ा लेके पहुँचते ने, बड़े ध्यान दे नाल सब ने घोड़ा वेखना कीता। सतगुरु साहब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने भाई बिधि चंद दे नाल बड़ा प्यार करना कीता। उस वेले पर सारी गल दसी कि किवें घोड़ा लेके आउणा कीता। सतगुरु जी पुछदे ने, भाई बिधि चंद जी दसदे ने, भाई जोध ते होर गुरु दे प्यार वाले सिख सतगुरु साहब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे कोल ने। भाई जोध राय आदक ने भी ये गल कहनी की कि सतगुरु जी ये कारज भाई बिधि चंद ही कर सकदा सी, किसी होर दे विच हिम्मत नहीं, किसी होर दे विच ताकत नहीं कि ये कोई काम कर सकदा। ये ते भाई बिधि चंद नूं बन आई है। जिस तरह जदों सवेर वेला हुंदा है ते लाहौर दे विच जदों एक घोड़ा वेखदे ने, सारे हैरान हो जाते हैं। ते फिर उस वेले जिहड़े खोज करन वाले खोजी ने उन्हां नूं बुलाया जांदा है, पर समझ नहीं पैंदी घोड़ा कित्थे गया। ते जिवें ये घोड़ा कुछ खांदा पींदा नहीं, सतगुरु जी भाई बिधि चंद दे नाल बचन करदे ने, सो पावन जा सरवण करन वास्ते अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करदिआं सतगुरां दे चरणां दे नाल जुड़दिआं उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई जेठा निकट गुरु तब हेरा, सौंप तुरंगम दीन बडेरा। जदों सतगुरु जी ने भाई जेठे नूं वेख्या ना ते घोड़ा सेवा वास्ते भाई जेठे नूं सौंप दिता सतगुरां ने। बिधि चंद जिम करे बतावन, तिम सेवा की जय मन भावन। ते सतगुरु जी ने भाई जेठे नूं समझाया, कहन लगे भाई जेठिया जिवें भाई बिधि चंद दसदा ना, क्यों भाई बिधि चंद घोड़े की सेवा करता रहा ते जिवें भाई बिधि चंद दसदा उस तरीके दे नाल उस घोड़े की सेवा करनी करो। नफर दोए मालिश पर लाए, खरे खर खरे खरे कराए। ते फिर उस वेले दो नौकर जिहड़े सन उन्हां नूं खरखरा करन वास्ते मालिश करन वास्ते लाया। उन्हां ने खड़े घोड़े नूं उस वेले खरखरा करना कीता। बहुत दिवस को तो खरोवा, मज्जल विशाल करे श्रम होवा। बड़े समय तो एक घोड़ा एक थां ते खलोता सी, पर अचानक ये बड़ा वड्डा रस्ता जिहड़ा सी तय करके आया सी घोड़ा, जिस कारण करके इस घोड़े नूं बड़ा थकेवा होया सी। बदन नासकादक अंग, सर्व सुधारन करे तुरंग। ते फिर उस वेले भाई बिधि चंद दे कहन ते भाई जेठे ने ते उस वेले भाई जेठे ने जिहड़े सेवादार जिन्हां नूं घोड़े दी मालिश करन वास्ते लाया, उन्हां ने उस वेले नासकां आदक घोड़े दा मूँह आदक चंगी तरह साफ करना कीता। बीते जाम ते जीन उतारा, हिरन के जराब कर सारा। कहंदे जदों एक पहर बतीत हो गया ना, उस वेले घोड़े तो काठी उतारी ते काठी दे विच हीरे आदक जिहड़े सन उन्हां दी जड़तकारी कीती सी। खैबे उचित हरे तृण पाए, खरो होन थल खरो बनाए। ते कहंदे फिर उस वेले खाण वास्ते हरा घाह आदक जिहड़ा सी ओह मंगाया गया ते खलो के जिथे घोड़ा घाह खा सके वो थां उस वेले घोड़े वास्ते बनाया गया। कीन तिहावल दीन निहारी, ऊपर शुभ पट राख्यो डारी। ते घोड़े दे उत्ते उस वेले एक कपड़ा पाउणा कीता ते घोड़े नूं निहारी देनी कीती। उस वेले घोड़े वास्ते कहंदे तिहावल कड़ा प्रसाद आदि जिहड़ा सी तैयार करना कीता। दोहरा इत ऐसे पहुंचो तुरंग, उत लावपुर की गाथ। कवि जी दसदे ने कि इधर भाई बिधि चंद जी घोड़ा लैके
ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਥ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਘੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਸ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਮ ਹੋਈ ਸੰਤੋ ਸੁਨੋ, कहत कवि तुम साथ। ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਚੌਪਈ ਨਿਜ ਖਾਨੇ ਮੈਂ ਸੌਂਦੇ ਖਾਨ, ਖਾਨਾ ਖਾਨ ਕਰਿਓ ਸੁਪਤਾਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਖਾਣੇ ਸੌਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਸਬਿਤਾਏ ਬੜ ਪ੍ਰਾਤ ਸਿਧਾਰਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਨੈ ਇੱਕ ਖਰਿਓ ਨਿਹਾਰਾ। ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਣੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਸਵੇਰ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤਬੇਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਖ ਪਇਓ ਸੰਦੇ ਮਹਾਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਸਨ ਸੋਚ ਬਖਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਾਂ ਸੁਪਤ ਹੋ ਸਭ ਮਤ ਅੰਧੋ, ਇੱਕ ਹੈ ਲੈ ਤੁਮ ਕਿਸ ਥਲ ਬੰਧੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਤ ਦੇ ਅੰਨਿਓ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੰਨਣਾ ਕੀਤਾ? ਹਤੇ ਕੈਫ ਕੇ ਪਰੇ ਬਿਹਾਲਾ, ਸੁਨ ਸੁਨ ਆਪਨੋ ਕੀ ਨ ਸੰਭਾਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਤੇ ਚਲਿਓ ਦਰੋਗਾ ਆਇਓ, ਉਠੇ ਤੁਰਤ ਹੀ ਮਲਖ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦਰੋਗਾ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਫਰ ਸਨ, ਨੌਕਰ ਸਨ, ਦਰੋਗੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਸਭਿਨ ਆਨਸੋ ਥਾ ਨਿਹਾਰਾ, ਹੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਖਿਓ ਘਰ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੋਲੇ ਹਰ ਕਹਾਂ ਚਲ ਗਇਓ, ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਤ ਜਹ ਨਿਕਸਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਤੇ ਕੋ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। द्वार के वार संजत सारे, लगु ताकी बिन नहीं उघारे। ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਤਾਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, शाह समीपी सुध पहुंचाई, कहाँ पयो है नई स्थाई। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਤਾ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੁਨ ਸੰਭਰਮ ਤੇ ਤਬ ਚਲੇ ਆਇਓ, ਇੱਕ ਹੈ ਖਰੋ ਨਾ ਇੱਕ ਦਰਸਾਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਤਬੇਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਪਰ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ। ਮਿਲੇ ਲੋਕ ਕਾਨੀ ਤੁਤ ਹੈਰੇ, ਲਖਿਓ ਖੋਜ ਹੈ ਘਰ ਮੈਂ ਫੇਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੇਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। पुन निकसन के थान न जाने, कहाँ गयो न भेव पछाने। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। बूझे दास बुलाए बहोरी, तुमने क्यों ना पिखी है चोरी। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਸਨ, ਸੇਵਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਲਿਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। हाथ जोर सब हुन सुनायो, और पंथ हम कर तकरायो। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਜਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਕੜਾਈ ਰੱਖਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ। भयो नकेत पिखै है लीन, वही रान न किन्हु लीन। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਘੋੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਨਕੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ। किदो भूमिका छिदर उगारा, भरियो बीच न किनो निहारा। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਦਰਾੜ ਪੈ ਗਈ, ਘੋੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਘੋੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਘੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। किदो गगन में उड़ कर गयो, कै पताल को गमनत भयो। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕਿਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। मानुख गीत गमे न कोई, आवे तस्कर बन कर जोई। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਕੜਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਚੋਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। सुन सुन सियाने गन चले आए, सुमत करत कछ लख्यो न जाए। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। अटकल करे पेश न जाए, फिर सुने शा पछताए। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਬੇਕੀਮਤਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। आत पिर है मेरो किन लयो, अपन विनाश काहे उपजियो। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। मैं मंडल में कोस है, मेरो त्रास जो नह उरल है। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਭਾਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੇਰਾ ਡਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ?
अपर वलायत के पातशाहू मोहे वस्त रख सकै न पाहू। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਲਾਇਤ ਆਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵਸਤੂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। किसके शीस भय होए गए ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਘੋਰਾ ਜਿਨ ਲਏ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਦੋ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਮੇਰਾ ਡਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਛਪੈ ਪਹਾੜਨ ਮੈਂ ਕੋ ਜਾਏ ਤਹਾਂ ਸੈਨ ਮਮਾਨ ਧਾਏ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੁਕ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮਰੂ ਦੁਰਗ ਮੈਂ ਹੋਏ ਪਰਵੇਸ਼ ਛੋਰੈ ਤਹਾਂ ਨ ਚਮੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਕੜ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਛਤਰ ਵਿਸਾਲ ਮੋਏ ਅਬ ਸੋਏ ਹੱਥੋਂ ਸਹੀ ਕਰ ਕੋ ਕਿਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਘੋੜਾ ਚੁਰਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਿਸੈ ਸ਼ਾ ਘੋੜਾ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਿਜ ਥਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭਨ ਸੁਣਾਵੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਿਲਬਾਗ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਨੈ ਕਿਸ ਥਲ ਅਸ ਅਸ ਦਰਿਆਈ ਨੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਨ ਕਰੈ ਉਪਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿਖਿਓ ਦਰੋਗਾ ਖਰੋ ਅਗਾਰੀ ਕੋਪ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਖੋਜੀ ਅਬੈ ਹਕਾਰੋ ਸਾਰੇ ਨਿਜ ਬੁੱਧ ਬਲ ਤੇ ਖੋਜ ਨਿਕਾਰੇ। ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਨਾ ਦਿਓ ਖੋਜੀ ਕੇ ਸੰਗ ਚੱਲਿਓ ਜਾਏ ਜੈ ਖੋਜ ਤੁਰੰਗ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੋਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰਨ। ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੁਧ ਜਬੈ ਸੁਨਾਵੈ ਤਬ ਭਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਦਵੇ ਨਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲਓ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਜਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਪਲਟਾ ਲੈ ਹਾਂ ਅਪਰ ਦੰਡ ਨ ਕੋ ਤਿਸ ਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰੋਗੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਮ ਕੈ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਲ ਮੈਂ ਗਇਓ ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕ੍ਰੋਧ ਬੋ ਭਇਓ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਿਸ ਛਿਨ ਖੋਜੀ ਸਭ ਚਲ ਆਏ ਨਿਜ ਨਿਜ ਬੁੱਧ ਬਲ ਕੋ ਪਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਖੋਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ
ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੋਜ ਵੇਖ ਕੇ, ਖੋਰਾ ਖੁਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘੋਰਾ ਅਜਰ ਫਿਰਿਓ ਉਤਲਾਇਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਖੋਜ ਸਭਨ ਹੀ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਿਆ, ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਨਿਕਸਨ ਵਹਿਰ ਭੇਵ ਨ ਜਾਨਾ, ਗੁਰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਤ ਭਈ ਹਾਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਇਹੋ ਜੀ ਵਿਚਲ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਘੋੜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਘੋੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਭ ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਓ ਭੂਮ ਕੇ ਨ ਬੁੱਢ ਗਇਓ, ਆਗੇ ਖੋਜ ਨ ਕਤ ਹੂੰ ਭਇਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੋੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਿਆ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਕਸੇ ਦੁਰਗ ਵਹਿਰ ਚਲੇ ਆਏ, ਚੌਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਖੋਜ ਨ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਸ ਕੋਸ ਲਗ ਫਿਰੇ ਚੁਫੇਰੇ, ਨਿਸਗਮਨਿਓ ਅਸ ਖੋਜ ਨ ਹੇਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਘੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈੜ ਸਨ ਖੋੜਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਿਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਸਮੈ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਆਚਰਜ ਕੀ ਪਰਹਿ ਨ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਚਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਚੋਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੇ ਖੋਰੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਚੋਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਪੰਛੀ ਕੋ ਆਏ, ਉੱਡ ਕਰ ਗਇਓ ਤੁਰੰਗ ਉਠਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਛੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। हार परे जब शाह बुलाए, कहो कहाँ मत मैं तुम लियाए। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਘੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। पायो खोज के न किस दिश में, किमले गमन्यो अवस असवास बिस्मै। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖੋਜ ਮਿਲੀ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ ਸਨ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। हाथ जोड़ कर सबन सुनाई, हजरत जी कुछ लखी न जाए। ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। ले फरिश्ते गए आसमान, कै पताल प्रभ स्यो स्थान। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਮਝ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਹੋਣ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਘੋੜਾ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। एक अकल में आवे और निकस्यो नहीं तुरंगम पौर। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਕੀਤਾ।
दिश दरियाओ दुर्ग दीवार होए असवार कराए उछार। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਰਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ले गमन्यों को तस्कर ताहे और भेद को लख्यो न जाए। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਟਪਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। सुन कह के तक बात हटाई दीरग दुर्ग दीवार ऊंचाई। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। नीर गहीर अगारी फेर को तस्करे होए दलेर। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੰਧ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਟਪਾਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਲੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਲੇਰ ਘੋੜ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। अनबन है मन लगे न कैसे है के पंख लगे होए जैसे। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅਣਬਣ ਗੱਲ ਬਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖੰਭ ਤੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਧ ਟੱਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਕੇ ਘੋੜਾ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। अपर कहाँ लग कहो बनाई इत्यादक बो अकल दृढ़ाई। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਸ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। सुन कै शाह कयो सब संग ज्यों क्यों खोजन करो तुरंग। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ ਸਨ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਗੀਦ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। रमली गणक शकुन ते आद जिन पुरखन को विद्या याद। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਮਲੀ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਣਕ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕੁਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰੋ। देश बदेशन ते चले आवे तिन बूझो विध जथा बतावे। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਮਲੀ ਆਦਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਗਣਕ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। जै कहते सुध को मंगवावो सब सूबन पर लिखियो पठावो। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਮਲੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਣਕ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਕੁਨ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਕਰੋ। बहुता गीत की निम शाहू खोज करत भेदेशन माहू। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਗੀਦ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। कहो दरोगे कहाँ कसेरा न दिखत के तो इस बेरा। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰੋਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਸੇਰਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਸੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ, सब दासन फिर इत उत देखा न पायो तब करत परेखा। ਜਿੰਨੇ ਦਾਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸੇਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। घोरा गयो प्रथम तिन जाना तुम ते अदक त्रास को माना। ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੌਂ ਦੇਖਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਸੇਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਸੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। मुझ ते भई न है तकराई हतै दरोगा गयो पलाई। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਕੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੀ
ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦਰੋਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸੇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। सतगुर की मत सतगुर सब की मत सतगुर बिचलाई है कि सुध किस बिद न पाई। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਦੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। इत श्री हर गोबिंद आनंदे दिखै तुरंगम बलि बिलंदे। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बिधि चंद ते गाथा सुन सुन साध साध भन बड़ बुध गुन गुन। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਗਾਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। कृपा आपकी ते सब बंचे मूड पए लख भेव न रंचे। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। अपनी वस्त आप अनवाई दास जान मुझ देओ बढ़ाई। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਤੂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਤੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। निस्मय खान पान कर सोए पूर मनोरथ सुख सो होए। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ, ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਕੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। जाम जाम नी रही सो जागे सौच शनान करन सब लागे। ਜਦੋਂ ਸਵਾ ਪੈ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। पठै कंठ ते श्री गुरबानी जप जी सुख मन आद महानी। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। आसा वार रबाबी गावे भांत भांत के राग सुनावे। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਸੁਣਾਉਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। सतनाम को होते उचार श्री करतार केर जयकार। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। होए अमृत वेले चित शांति पठत सुनत मन बने एकांती। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मनो बैकुंठ गुरु दरबार फते काम क्रोध आद विकार। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕੁੰਠ ਸਵਰਗਾਂ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਸਵਰਗਾਂ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। बाहर प्रकाश पयो दिस बीच गगन दुरे उड़ियो चार नीच। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਆਦਿਕ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਭ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आसावार भोग को पायो चल जेठा सतगुर टिग आयो। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਘੋੜੇ ਨੇ ਘਾਹ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਮਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।